पीवी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जिन्हां दे पावन और पवित्र स्थान के उपर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिन्हां दे चरण बरस रही गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी सतगुरां की अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका सतसंगत दीआं घड़ियां बख्शिश होईयां ने। आओ विचारां की सांझ पाउण तो पहला गुरुदेव सतगुरां द्वारा बख्शिश की गई फतेह दोहराइए पाइए आग्या आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जियां दे जीवन कौतुका की कथा विचार रहे हैं। जिस समय महाराज सिद्धां दे नाल गोष्ठी करन वास्ते समेर पर्वत ते विराजे हुए ने, मन ही मन अंदर गोरखनाथ ने अते उहदे नाल दियां सिद्धां ने जान लिया है कि गुरु नानक पातशाह नूं विचारां दे नाल हराया नहीं जा सकता। किसी धर्म तो सतगुरां दे जीवन अंदर ऊर्जा ही नहीं है। महाराज सर्व कला समर्थ हैं। वारी वारी सिद्धां ने आकर के सतगुरां नूं सवाल जवाब कीते ने, सतगुरां दे नाल विचार चर्चा की। आकर के एक जोगी ने साहिब श्री गुरु नानक देव जियां ताईं पुछया है, महाराज आप जियां का जीवन इतना खुशहाल है, इतना सुभायमान प्रकाशमान है, आप जी योग की किहड़ी विधि को अपना रहे हो, किहड़ा योग जीवन अंदर कमा रहे हो। साहिब श्री गुरु नानक देव जियां ने दसना कीता कि असी भगत योग के अंदर जो प्राणायाम है और उसके अंदर जो दिन साधन हैं जिन्हों पूरक कुंभक और रेचक कहा जाता है। पूरक तो भाव है श्रवण शक्ति, सतसंगत करनी, परमेश्वर का नाम सुनना, कथा कीर्तन सुनना। सतगुरु जी कहते ये जो पूरक है ये श्रवण शक्ति अपनाई हुई परमेश्वर का नाम सुनते हैं। जो कुंभक है सतसंगत दे विच बैठना, सुनन वास्ते बैठना ते ओहदे विच ध्यान देना, ओहदे विच लिगला करके बैठना। सतगुरु जी इस नूं कुंभक साधन कहते हैं। सतगुरु जी तीसरा साधन की है? सतगुरु जी कहते तीसरा का नाम रेचक है। रेचक तो भाव है पहला पूरक अंदर सुनिया, कुंभक अंदर मनिया ते रेचक अंदर ऐसा मनिया कि शरीर के अंदरों विकारां का अवगुणां का त्याग कर दिता। सतगुरु जी कहते ये तीन साधन साडे अपनाए हुए। इस प्रकार सतगुरां दे नाल बचन विलास होए। गोरखनाथ मन ही मन विच सोचता है कि गुरु नानक पातशाह विचार चर्चा के नाल हराए नहीं जा सकते। इन्हां नूं कोई मैं अपनी शक्ति विखावां, करामात दिखावां, ऐसियां चीज़ां ऐसियां वस्तुआं दिखावां जिन्हां दे उपर ये लुभाएमान हो जाण। इन्हां दा जो हिरदा है वो दौड़ जावे ते फिर मेरे चेले खाले बन जाण। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज विराजे ने। गोरखनाथ ने एक खप्पर एक भांडा बनाया है। गुरु नानक पातशाह ताईं कहा है, देखो सामने जो तलाब जलदा वग रहा है, सानू बहुत प्यास लगी है। जेकर आप जी जलदा भर के लिया देवो तो साडी प्यास दूर हो जाए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी जानी जान सतगुरु महाराज उठे, उठ करके भांडा हाथ में लिया है। उस तलाब की उस सरोवर की तरफ गए। गोरखनाथ ने अपनी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां दे नाल जो उस
ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਦੇ ਗਿਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿੰਕਰ ਪੱਥਰ ਰੋੜੇ ਆਦਿਕ ਪਾਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਮੋਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਜਵਾਹਰਤ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ, ਹੀਰੇ ਹੀ ਹੀਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਆ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਲਓ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਂਭੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਜਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਐਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਿਰਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਮਨ ਮੁਖਕ ਦਿਲ ਵਾਸਨਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੂਖਕ। ਮੂਖਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੂਹਾ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਾਸਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਕੜੈ ਕੌਣ ਉਪਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਚੂਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਗ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਗ, ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਚੂਹਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ, ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਗ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਾਰਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕੋ ਹਵੈ ਫਿਰ ਥਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਾ ਪਿਆ ਦੇ। ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਾ ਪਿਆ ਦੇਵੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਵਾ ਥਿਰ ਥਾਏ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਰੂਪੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਪਾਰਾ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਤਰਵਾਚ। ਸੰਧੂ ਗੋਦਨਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਥਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਹਰਾ ਪਤਖਾਰੇ ਸਭ ਕੀ ਜਬੈ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੰਮ ਗਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹੰਭ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਜੀਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੋਰਖ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਪਇਓ, ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਵਤ ਬਾਤ ਉਪਾਏ, ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧ ਕੱਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿਅਰਥ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਬਹੁਰ ਸਰਬ ਸਹਿਤ ਮਿਲ ਆਏ, ਫੇਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਕਤਨ ਜੋਤ ਹੁਦੇ ਬੁਲਾਏ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਡੇ ਸਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੌੜੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਗੋਰਖ ਜਿਹ ਬੇਦੀ ਕੁਲਦੀਪਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਦੀਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਸਬਦ ਹੈ ਹੋਏ ਸਮੀਪਾ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦੀਪਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਦੇਰ ਤੁਸਨ ਹੀ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਔਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਵਿਚਾਰ ਗੋਰਖ ਬਚ ਕਹੇ, ਫਿਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਹਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੋ ਮਨ ਮੈਂ ਬਾਨੀ ਮੋਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੋਰਖਨਾਥ, हे ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸੁਣੋ ਕਾਨ ਦੇ ਕਹੋ ਬਹੋਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਕੋ ਅਦਭੁਤ ਬਣਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਭਾਵ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਿਆ ਮੁੱਕੇ ਨਾ, ਹਾਰਿਆ ਹਾਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤਾਈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਫਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ CM ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਕੰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਸਭ ਪਰ ਨਿਜ ਆਇਸ ਕੋ ਭਨਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਓ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਰੋ ਝੋਲੀ ਜੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੰਗ ਵਿਭੂਤਨ ਮਲਨ ਕੋ ਕੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭੂਤੀ ਭਾਵ ਸਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਲ ਲਿਓ ਜੀ। ਜਿੱਥਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਹੰਢਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿੰਥਾ ਜੋ ਗੋਦੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋੜਾ ਸਾਦੇ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਉਹ ਹਟਾਉਣਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਹਿਤ ਜਮਾਤੀ ਮਹਿ ਅਬ ਆਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੈਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕਰਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾ ਮਲਣੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਓ, ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਵੋ ਜੀ। ਲੇਹੋ ਭੰਡਾਰਾ ਹਮ ਤੇ ਖਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਛਕੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕਣਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਿੰਘੀ ਮੁਕਤੇ ਨਾਦ ਵਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜਥੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪ ਵਜਾਇਆ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹਾਥ ਵਿਖੇ ਡੰਡਾ ਕਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਕਰ ਸਿੱਧਨ ਪਰਤੀਤ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੰਥ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾ ਸਖਤ ਕੋ ਪਾਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਜੋ ਸਗਲਾ ਜਗਜੀਤ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਜੋਗ ਮਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੀ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਪਈ ਮਿਲ ਆਦੇਸ਼ ਕਹੋ ਆਦੇਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਭੀਮ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਹੋ ਆਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਭਾਵ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਾਥ ਨਾਮ ਹੋਏ ਜਗ ਜਗ ਬੈਸੋ।
ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾਥ ਨਾ ਲਵੋ। ਨਾਥ ਨਾਮ ਕਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋਗ ਸੰਜੋਗੀ ਮਹਿ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਕੇ ਪੂਤ ਕਹਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਦਰਿਆਵੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅਧਿਆਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਕੇ ਚੇਲੇ ਮਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਸਭ ਦੀਵਾਨ ਤੁਮ ਸੇਵਕ ਖਾਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਮੁਖੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਮ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਮਹਿ ਬੈਸ ਕੋ ਅਵੈ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਬੈਠਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੁਹਰਾ ਲੋਏ ਲੋਏ ਆਸਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਣਾ ਕਰਿਓ। ਸਰਬ ਕਰਾਏ ਭੰਡਾਰ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਥ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਮਨਾਵ ਕੋ ਜਹਾਂ ਤਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਅਸਬਤ ਕੀਜੈਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੂਰਠਾ ਸੋਨ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਰਨੋ ਰਹਿਓ ਨਾ ਹਮੇ ਕਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਣਿਓ ਬਣਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਨਵੀਨ ਕ੍ਰਿਤ ਕਿਆ ਕਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਏ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈਏ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਤ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਵਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਨ ਪਤ ਝੋਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਕੜਵਾ ਕਰਕੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਸਰਨ ਪਤ ਝੋਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰਮ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜੋ ਝੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵੇ ਭੂਤ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾ ਮਲਣੀ ਹੈ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਗੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਖਿੰਥਾ ਗੋਦੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਡੰਡਾ ਹੈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਈ ਪਾਂਤੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਪੰਥ ਹਨ, 12 ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ ਪੰਥ ਉਹ ਹੈ ਆਈ ਪਾਂਤੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਜੋ ਸਗਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਉਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਈ ਪੰਥ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣੋ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ ਸੈ ਆਦੇਸ। ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਨੀਲ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਾਹਤ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਕਈ ਜੁਗ ਆਏ ਕਈ ਜੁਗ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਮਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਭੁਗਤ ਭਾਵ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਤੇ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਥ, ਤੇ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਰਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ ਰਿਦ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਥੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ ਰਿਦ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਲ ਚਲਾਵਤੇ ਲੇਖੇ ਆਪ ਭਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣਾ, ਵਿਜੋਗ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਵਿਛੜਨਾ। ਸੰਜੋਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੋਗ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰਨ ਚਲਾਵੇ, ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ। ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਨੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਰਸ, ਇੱਕੋ ਲਿਬਾਸ, ਇੱਕੋ ਭੇਦ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਮਾਈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਏਕਾ ਮਾਈ। ਮਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੋ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ,
ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਠ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਬਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੀਰ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਤੀਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਤੀਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਭਗਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਭਾਵ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, 84 ਲੱਖ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨੰਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਉਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਵ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮਿਟਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਗੋਰਖ ਜਪ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਬੂਝਨ ਹਿਤ ਬੋਲਤ ਭਾਗਬ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉ ਕਰ ਤੁਮ ਇੱਥਾਂ ਚਲ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋ? ਕੌਣ ਮਨੁੱਖ ਦਿਹੁ ਬਤਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪੂਰਨਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੋ ਸੰਪੂਰਨ ਤੁਮਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਥ ਬਚਨ ਇਹ ਮਾਨੋ ਹਮਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਵੋ ਜੀ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਰੇ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੀਖਿਆ ਦੀਜੈ ਜੇ ਤੁਮ ਚਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਪੂਰੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚਿਤਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਕਰ। ਜੇ ਮੰਗੋ ਹਮ ਟਿਕ ਕਰਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਝੇ ਦਬਾਵਹਿ ਕਰਹੁ ਉਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਤੂਥਨ ਗੋਰਖ ਭਇਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ। ਬੋਲਿਓ ਬਚਨ ਨ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਮਨੋਰਥ ਮਿਟ ਗਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਸੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਛਲ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛਲ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਸਮੁੰਦਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਛਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਨਾਦ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਬਦੁਤਾ ਕਾ ਬਵਾਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਾਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਕਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਾਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰੀ। ਕਾਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਾਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤ ਤਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ, ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਥ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾ
ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁद्धੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁद्धੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ